Ôi, thôi nạt lục ơi. Lươn tới, dường heo hơi, slo si oi bị chanh phong, còn oi đôi rọt ngay page, si mình đào cao, mình đang ả nà cái vô thưa bập bồn tế. Anh mình prom là dây men tế. Nỉ nè, ngọc tới. Máu bị anh tay mình nhặt cột ban cho phục anh tới chinh chân. Nỉ nè. Rương, tức chật, côn chân chầm, phía ti mùi. Ôi, thôi nạt lục ơi, mà thay đau từ rốc tray cái đàm chong, mình đang thay ná chỉ vật miên ban đằng kia tê lục ai lúc. Hai đứa u ấy mày vì ơi, do ấy mà đã tray mau. Này, giờ ta đã tư, cái đai có cái đau, mình đang thay dục anh phơi đấy, mà thay đau từ rốc tray, hai cái đau hai phiền chân nè, nhưng mình ca chỉ mới được anh tê. Mơ kinh dây. Tỏ xu rô trây cái đàm chong mau cho mùi khné dù hỏi, mà rô u ấy tháng ngày nặng. Trẻ tay rô u tư, bao chỉ vật rô tháng ngày nè, vì hót cụp còn hơi sầm rạp nhóm nơi chỉ môi anh nú. Con có ọt miên đằng kê, do con kê mau chấm cho mình sẽ lọc chặt xó. Thưa mệt anh, nhóm về on, tai sầm nàng hơi, dường bàn côn kê mòn chấm, bàn niên cron nặng đàm bài thưa mà hộp, mình ao dường hót đại ai ơi. Côn kê vì mặt đôi côn dương tê, nam muối Việt đằng thai dương chỉ mày ở trên trong Việt tiết, xua mình xua về thưa bạp dương tiết có tha ban, anh cũng tục chặt Việt bếch. Theo vì viêm mình cho mình nung chân tì anh, dường chấm vì màu trắng bị tôi đòl thồm, dường đôi chợ mai bằng cả viên chân, hãy anh tự kết tràn bị thưa ấy. Giang ná có khi mình tục chặt côn nẹ đỏ tây đài, rồi tháng ngày ní che ta trên trong Việt tư, pru tại khi miền côn đằng kê nằng hơi. Anh, côn nẹ đỏ tây vì giang mạch. Dương chỉ nện châm vì chỉ côn dương nâng hơi. Côn anh tay mà nè anh tư, mình men côn khi bằng cả đôi đai khi nhom tê, vì mình men chỉ côn khi nhom lái. Ý, anh đi, bởi dương khi miền côn hơi, miền tờ vì nâng hai côn dương, vì nâng châm dương bê dương trả tơ nụ ấy. Tục oi vì chỉ châm anh tư, khi nhom mình tục chặt côn cài khảo nâng tê. Anh đi, chộp cân chân tư, vì đôi chỉ côn bằng cả dương chân, tập tè, vô trây ta oi côn slo. Côn anh nâng. Tỏ, mải vì, không dây tiết, côn khiếm có côn khiếm tư, tại khiếm ở đây anh, côn khiếm có đôi chỉ côn anh đài. Mai bọc màu vinh hai. Bụng màu vinh hai, vô trây ni từ slo tê côn. Chà bọc, con đã bay cho anh hai. Mai hai nâng bọc tơ sầm rạ săn tê. Chăm con slo cho anh, chăm hai bọc mai mà bị xa bay. Lươn tới, dường heo hơi, slo si oi bị chanh phong, còn oi đôi rọt ngay page, si mình đào cao, mình đang ả nà cái vô thưa bập bồn tế, bà slo si mình cạn chẳng nú. Cha mai, con xong tô mai. Anh, công tha oi côn chân, mình ấy tin là côn, công sẽ đạp tam sầm đầy mai anh, côn slo dù tới nâng chân anh hơi. Cha bọc, chẳng con tới slo săn hai. Anh, mày còn gì tha oi côn chân. Bảo viên chẳng mến mình oi không là gì, viết đa slo si chân anh bị bê ná. Chân anh rưu mình chân anh mình cú sẽ đầy tha chân oi côn tì, côn có vì chế ổn chất đài ná anh đừng ót. Anh nâng á cản trường việc là hốt,ខ្ញុំស្ដីថាឲ្យមិនបានទេ ខ្ញុំមិនកាន់ជើងកូនហើយថាឲ្យឯងទេគ្រាន់តែប្រាប់ឯងថាកុំស្ដីឲ្យកូនអញ្ចឹងកូនវាអន់ចិត្តណា ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេវាមិនមែនកូនខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនហូបបាយទេ Oh no ហើយយ៉ាប់ណាស់ឯងនេះស្អែកឡើងចម្រុងបានទៅខាងក្រៅទុកឲ្យនាងធីវីនិងម្ដាយនៅផ្ទះ ថ្ងៃនេះពុកវាមិននៅផ្ទះធ្វើបាបនាងធីវីចេញម្ដងម្សិលមិញព្រោះធីវីទើបយើងមិនបានស៊ីបាយស៊ីទឹកធីវីនាងធីវីឮយើងហៅទេចាម៉ែកូនមកហើយអូយបងណែម៉ែកំតាំងកូនខ្លាំងពេកកូនឈឺណាម៉ែឆាប់អង្គុយចុះមកណែយើងនឹងវាយនឹងឯងឲ្យបានម្ដងម៉ែវាយកូនធ្វើអីកូនមិនដឹងរឿងអីផងមានរឿងអីកូនឈឺណាវាយនឹងឯងឲ្យស្លាប់ពីកូនចង្រៃឯងជាកូនចង្រៃម៉ែនេះណាអូយឈប់ទៅអើយហត់ណាស់ម៉ែ
ម៉ែវាយកូនធ្វើអីខមមិនទេម៉ែយ៉ាងម៉េចហាយើងជាម៉ែរបស់ឯងវាយឯងខ្លះមិនបានអីរាល់ថ្ងៃនេះមកពីនាងឯងនឹងហើយបានជាពុករបស់ឯងមួយថ្ងៃខឹងតែយើងកាន់ជើងនាងឯងគ្រប់រឿងនាងឯងធ្វើស្អីឲ្យពុកឯងស៊ីខ្លះបានជាពុកឯងកាន់ជើងឯងម្លេះហាអត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីទេយើងមិនជឿទេឯងល្បិចច្រើនណាស់ណែប្រាប់យើងឲ្យត្រង់មកណាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងវាយឯងឲ្យស្លាប់កូនមិនបានធ្វើអីទេម៉ែកុំវាយកូនទៀតអីកូនសុំវល់ណាម៉ែឯងមិនព្រមនិយាយមែនទេនេះណែងាប់ទៅមកពីឯងតែម្នាក់គាត់បានជាពុកឯងទៅជាអញ្ចឹងនេះណែទៅអូយវាយឯងប៉ុណ្ណឹងហើយឯងមិនព្រមនិយាយទៀតមែនទេកូនមិនបានធ្វើអីដូចម៉ែគិតទេកូនពិតជាមិនបានធ្វើមែនណាម៉ែបើយើងដឹងថាឯងធ្វើស្អីដាក់ពុកឯងណាយើងនឹងវាយឯងឲ្យស្លាប់ឆាប់ទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបឲ្យយើងទៅយើងហេវបាយហើយចាម៉ែកូនទៅហើយពិតជាសប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះបានវាយពីកូនក្រៅខោនឹងរកមើលទៅផ្សារទិញខោអាវថ្មីសិនថ្ងៃនេះមេក្តៅម្លេះហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកណាស់មេឃក៏ក្តៅទៀតអ្នកនាងឈប់សិននាយហើយខ្ញុំមានការអីក្នុងក្អមនាងមានទឹកទេខ្ញុំសុំផឹកបន្តិចមកខ្ញុំស្រេកទឹកណាស់មានណែនាយផឹកទៅបាទខ្ញុំអរគុណហើយអូពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់តែខ្ញុំបានផឹកទឹកអ្នកនាងអស់បាត់ទៅហើយមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅដងថ្មីចាំខ្ញុំទៅដងសងអ្នកនាងវិញចុះព្រោះខ្ញុំជាអ្នកផឹកទឹកអ្នកនាងអស់មិនអីទេខ្ញុំអាចទៅដងបានតែខ្ញុំចង់ទៅដងឲ្យមិនអីទេលោកឲ្យក្អមមកខ្ញុំវិញមកខ្ញុំទៅដងឲ្យនាងចុះណាខ្ញុំទៅដងវិញទុកឲ្យខ្ញុំក្អមរបស់ខ្ញុំបានបាច់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យវាបែកបើលោកឲ្យខ្ញុំពីដំបងវាមិនបាច់ទេខ្ញុំគ្មានក្អមដាក់ទឹកទៅផ្ទះវិញទេម៉ែនឹងជេរខ្ញុំមិនខានទេបើដឹងថាខ្ញុំធ្វើឲ្យក្អមបែកមិនអីទេអ្នកនាងចាំខ្ញុំនៅទីនេះមួយផ្លែតណាខ្ញុំនឹងទៅទិញក្អមមកសងអ្នកនាងវិញពិតមែនអញ្ចឹងខ្ញុំចាំនាងនៅទីនេះបាទនេះក្អមថ្មីសម្រាប់អ្នកនាងអរគុណនាងណាបើសិនជាមិនមានក្អមទៅផ្ទះវិញទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវម៉ែវាយយ៉ាងម៉េចទេបាទខ្ញុំសូមទោសអ្នកនាងម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យក្អមរបស់នាងបែកមិនអីទេពេលនេះនាងបានទិញថ្មីឲ្យខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំអាចដងទឹកទៅផ្ទះវិញបានហើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះនាងទេខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះផងបានអត់ខ្ញុំឈ្មោះធាវីចុះនាយវិញខ្ញុំឈ្មោះវិបុលផ្ទះរបស់នាងនៅឯណាដែរខ្ញុំអាចជូនទៅបានទេមិនអីទេខ្ញុំអាចទៅវិញបានដោយខ្លួនឯងបាទបើមានឱកាសខ្ញុំចង់ស្គាល់ផ្ទះអ្នកនាងនិងគ្រួសារអ្នកនាងផងដែរនាយចង់ស្គាល់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជួបអ្នកនាងនៅថ្ងៃនេះដូចជាមាននិស្ស័យនឹងអ្នកនាងណានិស្ស័យអីទៅប្រហែលជានិស្ស័យទំនាក់ទំនងអីមួយហើយមើលទៅនាយនេះនិយាយអីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំមិននិយាយជាមួយនាយច្រើនទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះហើយបាទបើមានឱកាសខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអ្នកនាងនៅពេលណាមួយម្ដងទៀតចាខ្ញុំលាសិនហើយលោកបាទអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវទៅតាមនាងពីក្រោយឲ្យដឹងថាផ្ទះនាងនៅណាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនមានឱកាសបានជួបនាងម្ដងទៀតទេវិបុលបានដើរតាមពីក្រោយនាងធីវីរហូតដល់ផ្ទះនាងធាវីនាងឯងក្រមមកម្លេះយើងឲ្យទៅដងទឹកប៉ុណ្ណឹងសោះយូរនោះយូរម៉ែគឺខ្ញុំបានធ្វើឲ្យក្អមបែកប៉ុន្តែថាម៉េចនាងឯងធ្វើឲ្យក្អមបែកមកនេះយើងនឹងវាយឯងឲ្យងាប់មកនេះអូយម៉ែកុំឲ្យកូននេះណាម៉ែ
នាងឯងដឹងថាក្អមយើងទិញមកវាថ្លៃទេហ៎មិនក៏នាងឯងប្រហែលម្លេះតែស្លាក់ស្លាប់ធ្វើក្អមបែកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាបែកទេម៉ែបើក្អមបែកណាហើយចុះឯងបានក្អមនេះមកពីណាកុំប្រាប់យើងថាឯងយកលុយទៅទិញក្អមនេះដើម្បីមកបិទបាំងរឿងដែលឯងធ្វើក្អមបែកណាអត់ទេម៉ែស្ដាប់កូននិយាយសិនម៉ែមិនបាច់បកស្រាយស្អីទេថ្ងៃនេះអញត្រូវទៅវាយនឹងឯងឲ្យដឹងដៃម្ដងនេះណែម៉ែកុំវាយកូនឯងឈឺនេះណែម៉ែឈឺណាម៉ែឈឺណាអាណិតកូនលែងកូនទៅវាយនេះទៅឯងជាអ្នកណាមកចេះដឹងស្អីដែរហ៎នេះវាបុលនេះមកទីនេះធ្វើអីរឿងគ្រួសារយើងឯងកុំចេះដឹងខ្ញុំមិនចង់ចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេទេមីងតែខ្ញុំបានឃើញសកម្មភាពដែលមីងវាយដំកូនខ្លួនឯងទាំងមិនស្ដាប់ហេតុផលកូនបែបនេះបើខ្ញុំមិនចេះដឹងទេមីងនឹងវាយកូនរហូតដល់ស្លាប់ហើយវាធ្វើខុសយើងត្រូវតែវាយវាអញ្ចឹងហើយវាមានទទួលខុសស្អីមីងមិនស្ដាប់ហេតុផលកូនសិនទេថាបានធ្វើអីខុសឬមិនខុសរឿងបែកក្អមប៉ុណ្ណឹងមីងវាយកូនប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះទម្រាំខុសរឿងអីផ្សេងទៀតតើមីងវាយកូនខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅណែយើងថាឯងនេះដូចជាចេះដឹងរឿងគ្រួសារយើងពេកហើយវើយនេះវាបុលនេះទៅវិញទៅបើនាងនៅយូរម៉ែខ្ញុំនឹងវាយទាំងនាងទៀតមិនខាននាងធាវីឯងស្គាល់វាដែរមែនទេខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេម៉ែខ្ញុំទើបតែបានជួបគាត់មុននេះគាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យក្អមខ្ញុំបែកហើយក្អមនេះគឺគាត់ជាអ្នកទិញសងយើងវិញណាម៉ែហើយវាយ៉ាងម៉េចបានជាក្អមបែកដោយសារវាហ៎ឯងនឹងវាទៅប្រពាក់ប្រពូនគ្នាមែនទេបានជាដល់ថ្នាក់បែកក្អមបែកអីណានាងធាវីអត់ទេម៉ែមិនមែនចឹងទេបើមិនដូច្នេះទេអ្វីដែលយើងនិយាយមិនក៏វាមកតាមឯងដល់ផ្ទះបើពុកឯងមកដឹងរឿងនេះណាពុកឯងនឹងខឹងស្លាប់ហើយមិនមែនបែបហ្នឹងទេម៉ែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់មកតាមខ្ញុំរបៀបណាដែរខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ណាមីងគឺជាម្ដាយគេដែរទេមិនក៏មិនស្ដាប់ហេតុផលកូនសោះអញ្ចឹងរឿងមិនមែនបែបហ្នឹងនោះទេណាមីងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាផ្ទះនាងនៅទីណាឯងកុំនិយាយនាងធាវីទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបហើយឯងឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងភ្លាមទៅបានខ្ញុំទៅក៏បានខ្ញុំមិនដែលឃើញម្ដាយឯណាដូចជាណាមីងអញ្ចឹងទេនេះវាបុលកុំថាឲ្យម្ដាយខ្ញុំបែបនេះអីនាយឆាប់ទៅវិញទៅខ្ញុំសុំទោសដែលមកចេះដឹងរឿងគ្រួសាររបស់អ្នកនាងបើអ្នកនាងមានរឿងអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាខ្ញុំនឹងជួយអ្នកនាងអរគុណហើយឆាប់ទៅចាំមើលពុកឯងមកវិញណាយើងនឹងប្រាប់រឿងនេះដល់ពុករបស់ឯងហើយម៉ែកូនមិនបានធ្វើអ្វីដូចដែលម៉ែគិតនោះទេឯងក៏មកកុហកយើងឆាប់ទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបទៅពុកឯងមកវិញដឹងគ្នាហើយចាស់ម៉ែឯងខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ឯងគឺរឿងធំណាស់មានរឿងធំរឿងអីទៅឯងមើលម្សិលមិញណាកូនស្រីឯងមានប្រុសតាមមកដល់ផ្ទះឯងនិយាយស្អីហ្នឹងកូនធីវីទៅធ្វើស្អីបានជាមានប្រុសមកតាមដល់ផ្ទះហ្នឹងហ៎ខ្ញុំប្រើវាទៅដងទឹកពេលមកពីដងទឹកវិញក៏ធ្វើបែកក្អមសួរវាថាបែកដោយសារអីវាក៏ថាមានប្រុសម្នាក់ធ្វើឲ្យបែកហើយប្រុសនោះក៏លិចមុខមកចំពេលដែលខ្ញុំកំពុងស្ដីថាឲ្យវាខ្ញុំសង្ស័យថាពួកវាធ្វើស្អីគ្នាហើយបានជាដល់ថ្នាក់បែកក្អមអញ្ចឹងនោះឯងនេះចេះតែគិតលើកូនអាក្រក់អញ្ចឹងមិនសួរកូនឲ្យច្បាស់មើលវាអញ្ចឹងមែនអត់ឯងតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អីមិនដែលជឿទេកាន់ជើងវារហូតខូចមនុស្សម្នាអស់ហើយមិនមែនខ្ញុំមិនជឿឯងទេតែត្រូវសួរកូនដែរថាវាបានធ្វើអញ្ចឹងមែនអត់មិនមែនគ្រប់រឿងខ្ញុំកាន់ជើងកូនរហូតនោះទេឯងមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំដឹងហើយថាឯងមិនដែលជឿខ្ញុំនិយាយអីក៏ឯងមិនដែលជឿដែរខ្ញុំហៅកូនមកសួរមើលដូចឯងនិយាយឬអត់ឯងហៅទៅឯងណាមិនដែលជឿខ្ញុំស្រាប់ហើយធាវីធាវីកូនមិនឯមកកូនចាពុកហើយនឹងម៉ែឲ្យកូនធ្វើអីកូនរៀបចំបាយទឹកចិត្តឆ្អិនហើយពុកមានរឿងចង់សួរកូនរឿងអីទៅពុកម៉ែឯងគេថាឯងម្សិលមិញនឹងមានប្រុសតាមមកដល់ផ្ទះតើវាជាការពិតទេកូនមិនមែនទេពុកកូនតែស្គាល់គេនៅកន្លែងដងទឹកហើយគេក៏លួចតាមកូនមកដល់ផ្ទះកូនក៏មិនដឹងថាគេលួចតាមកូនដែរទើបនឹងស្គាល់គ្នាវាក៏ហ៊ានតាមឯងដល់ផ្ទះដែរឯងនិយាយកុហកហើយចុះកូនស្គាល់គេដោយរបៀបណាកូនដើរមកពីដងទឹកវិញក៏ជួបគាត់
គាត់ក៏សុំទឹកកូនផឹកពេលហើយគាត់ក៏ផឹកទឹករបស់កូនអស់ហើយទាមទារក្អមរបស់កូនយកទៅដងទឹកសងវិញចៃដន្យអីធ្វើឲ្យក្អមបែកគាត់ក៏បានទិញសងកូនវិញហើយក៏និយាយសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមករឿងគឺបែបនេះណាលោកពុក ពុកជឿកូនថាកូនមិនធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យពុកខកចិត្តទេ ចាពុកកូនអរគុណណាស់ដែលពុកជឿកូន ឯងឃើញទេកូនវាមិនបានធ្វើអីខុសដូចដែលឯងគិតទេ ឯងកាន់ជើងវារហូតដល់វានិយាយកុហកក៏ឯងជឿដែរបើចំពោះខ្ញុំវិញឯងមិនដែលជឿទេម៉ែកុំចឹងអីម៉ែកូនបាននិយាយកុហកពុកទេណាម៉ែ ម៉ែឯងតែអញ្ចឹងទេកូននិយាយមិនដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយអីទេកុំខ្វល់នឹងសម្ដីម៉ែឯងអីឲ្យតែកូនត្រឹមត្រូវមិនផ្ដេសផ្ដាសពុកសប្បាយចិត្តណាស់ហើយកូន ឈឹ ធីវីនាងទៅណានឹង នាយមកទីនេះធ្វើអី ខ្ញុំចង់មកជួបនាងខ្ញុំបារម្ភពីនាង នាយបារម្ភពីខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមិនកាត់អីទេ ថ្ងៃមុននាងមិនអីទេហ៎ ខ្ញុំមិនកាត់អីទេវាជាទម្លាប់ហើយដែលម៉ែតែងតែវាយខ្ញុំនោះ នាងធំហើយគ្មានម្ដាយឯណាគេវាយកូនខ្លួនឯងបែបនឹងទេ នាយកុំចិត្តដឹងរឿងគ្រួសារខ្ញុំអី ខ្ញុំបារម្ភពីនាងពិតមែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដែលឃើញម្ដាយឯណាគេវាយកូនស្រីខ្លួនឯងមិនដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងទេ គាត់វាយខ្ញុំត្រូវហើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាកូនបង្ការរបស់គាត់ទេ នាងនិយាយពិតមែនណា ចាពុកម៉ែរើខ្ញុំមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូចពេលដែលខ្ញុំនៅតូចគាត់តែងតែវាយខ្ញុំរហូតដល់ពេលធំឡើងក៏គាត់នៅតែវាយពេលខ្ញុំធ្វើខុនតាញ់ទួចគាត់វាយរហូតដល់អស់ចិត្តគាត់ទៅឈប់ នេះពួកគាត់ជ្រុលពេកហើយទោះជាកូនចិញ្ចឹមក៏មិនត្រូវធ្វើបែបនឹងដែរ ពុកមិនដែលវាយខ្ញុំទេគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទុកដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងមានតែម៉ែទេដែលវាយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលខឹងនឹងគាត់ទេដែលវាយខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំបើគ្មានគាត់ក៏គ្មានជីវិតខ្ញុំដល់ពេលនេះដែរ ខ្ញុំអាណិតនាងណាស់ដែលត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះ ខ្ញុំទម្លាប់នឹងរឿងនោះហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យឈឺចាប់សម្រាប់ខ្ញុំទេ បើមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលណាខ្ញុំនឹងជួយនាង ចាអរគុណលោកហើយ ធីវីខ្ញុំបារម្ភពីនាងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងកើតអីទេពេលឃើញរូបភាពដែលម្ដាយនាងវាយនាងនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំចាំមិនដែលភ្លេចទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងជួបរឿងបែបនេះទៀតឡើយ ម៉ែខ្ញុំមិនធ្វើអីខុសម៉ែក៏មិនវាយខ្ញុំដែរនាយកុំបារម្ភអី ខ្ញុំមិនចេះតែបារម្ភអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាសទេចំពោះនាងគឺខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុត អរគុណហើយដែលបារម្ភពីខ្ញុំ នាងមិនឆ្ងល់ទេមែនទេថាហេតុអីនោះ ខ្ញុំមិនអីទេ ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងក៏មិនដឹងថាវាកើតឡើងតាំងពីពេលណាដែរ នាយស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នាយច្បាស់មិនដឹងពីប្រវត្តិរបស់នាយទេឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តថានាយស្រឡាញ់ខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចទៅ បើខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំជាអ្នកមាននាងនឹងមិនព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកុហកនាងទៅបានខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាម្ដាយហើយក៏ជាអ្នកភូមិនេះដូចគ្នាគ្រួសារខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកមានអីដែរសាមញ្ញធម្មតាដូចជាគ្រួសាររបស់នាងអញ្ចឹងនាងប្រកាន់ទេគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកក្រអញ្ចឹង បានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេនាយមិនមែនជាអ្នកមានគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកមានដែរពុកម៉ែខ្ញុំមិនហាមខ្ញុំទេ ធាវីមិនចូលចិត្តប្រុសអ្នកមានទេហ៎ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានបរិយាអ្នកមានណាមកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ បាទអញ្ចឹងធាវីនឹងព្រមធ្វើជាសង្សាររបស់ខ្ញុំទេ ច្បាស់ជាព្រមហើយ ប៉ុន្មានណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់រឿងថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំលួចតាមពីក្រៅធីវីទៅដល់ផ្ទះធីវីនោះខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំធ្វើបែបនោះប្រហែលជាពេលនេះអ្នកមីងមិនចូលចិត្តមុខរបស់ខ្ញុំទៀតទេ ខ្ញុំគិតថាមិនអញ្ចឹងទេពុកម៉ែគាត់មិនគិតអាក្រក់ពីនាយទេព្រោះពេលនេះពួកយើងក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាហើយគាត់នឹងមិនស្អប់នាយទេ បាទ ចុះនាយមិនគិតថានឹងនាំខ្ញុំទៅស្គាល់ផ្ទះរបស់នាយទេមែនទេ ខ្ញុំនឹងនាំធីវីទៅនៅថ្ងៃណាមួយ ទៅពេលនេះទៅល្អទេ ពេលនេះមិនកើតទេព្រោះពុកខ្ញុំមិននៅផ្ទះ ចា អាផ្លយប្រហែលថ្ងៃនឹងឯងដែលឃើញនៅប្រុសឯងនៅផ្ទះទេហ៎
បាទអត់សូវឃើញទេលោកអ៊ំតែប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញអ្នកប្រុសស្លៀកពាក់ខោមិនខោអាវមិនអាវចេញទៅខាងក្រៅមិនដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើអីទេយាយដល់ម្លឹងផងឲ្យកូននេះវាចង់ធ្វើស្អីវាមួយថ្ងៃមិនគិតរកកូនប្រសាឲ្យយើងទេគិតតែពីដើរលេងមិនយល់ពីចិត្តយើងចង់បានចៅពសោះលោកអ៊ំចាប់បង្ខំអ្នកប្រុសឲ្យរៀបការទៅបានចៅពងបាត់ទៅឲ្យលោកអ៊ំអាផ្លយហើយបើយើងធ្វើដូចឯងនិយាយកើតណាយើងមិនចាំបាច់មកអង្គុយពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃព្រោះតែវាអញ្ចឹងទេហើយចុះនៅប្រុសឯងនៅបន្ទប់ទេថ្ងៃនេះបាននៅតាលោកអ៊ំទៅហៅអ្នកប្រុសឯងឲ្យមកជួបយើងមកបានលោកអ៊ំលោកពុកហើយកូនមានការអីហ៎ប្រហែលថ្ងៃនឹងកូនទៅណាពុកមិនបានឃើញកូននៅផ្ទះសោះខ្ញុំមិនបានទៅណាទេលោកពុកប្រាប់ពុកតាមត្រង់មកអាផ្លយវាប្រាប់ពុកហើយថាឃើញឯងស្លៀកពាក់ខោមិនខោអាវមិនអាវចេញទៅខាងក្រៅរហូតឯងទៅណាខ្ញុំអត់ទៅណាទេលោកពុកកុំកុហកពុកនិយាយប្រាប់ពុកឲ្យត្រង់មកពុកចាំឯងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពុកដឹងថារឿងណាឯងកុហករឿងណាឯងមិនកុហកខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើណាលោកពុកឯងគិតចង់ធ្វើអីនិយាយប្រាប់ពុកមកមើលខ្ញុំចង់រកនារីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទើបខ្ញុំតែងខ្លួនជាអ្នកក្រឯងនិយាយមែនហ៎ឯងនឹងរកកូនប្រសាឲ្យពុកមែនទេបាទលោកពុកហើយចុះកូនរកនារីបែបណាហើយរកបានហើយនៅគឺរកបានហើយលោកពុកពុកសប្បាយចិត្តណាស់កូនហើយចុះនាងជាកូនចៅនរណាដែរពុកចង់ស្គាល់នាងណាស់នាងជាក្មេងដែលត្រូវគ្រួសារមួយរើសយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូចលោកពុកកុំទាន់ស្គាល់នាងអីព្រោះនាងមិនដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកមានទេក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងច្បាស់ជាក្មេងល្អហើយកូនហើយចុះឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនាងចិត្តល្អនឹងនាងដូចកូនបង្កើតទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញម្ដាយនាងវាយដំនាងត្រូវបានម្ដាយចិញ្ចឹមធ្វើបាបណាស់លោកពុកគួរអាណិតណាស់អញ្ចឹងកូនអើយពុកចង់ជួបនាងកូននាំនាងមកជួបពុកមកបាទលោកពុកពេលណាកូនប្រាប់ការពិតពីគ្រួសាររបស់យើងដល់នាងកូននឹងនាំនាងមកជួបពុកពេលនេះកូនចង់ដឹងពីនាងបន្ថែមទៀតណាពុកថានាងនឹងស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដដែរទេបើអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តកូនចុះពុកនឹងរងចាំមើលថាកូនប្រុសរបស់ពុកនឹងជួបនារីដ៏ល្អម្នាក់ទេបាទលោកពុកមកមិនសមនឹងសក់មិនសមនឹងក្បាលហើយចុះគាត់ត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកនាងដែរហើយអនាគតគាត់ក៏ជាប្តីរបស់យើងដែរគ្រាន់តែប្តីនៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនប្តីបច្ចុប្បន្នផងអ្នកនាងក៏ហួងហែងម៉េចយើងមិនព្រមឲ្យកិត្តិយសមុខមាត់គ្រួសារយើងទៅប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងអ្នកក្រទេហើយប៉ាក៏មិនចង់ឲ្យកូនមានភាពក្រខ្សត់ព្រោះតែយកប្រពន្ធក្រអញ្ចឹងដែរខ្ញុំយកប្រពន្ធមកចាប់ដៃគ្នារកស៊ីមិនមែនខ្ញុំយកប្រពន្ធមកដេកចាយទ្រព្យប៉ាទេរឿងវណ្ណៈគ្រួសារនិពន្ធដោយកញ្ញាសងសុរាបងអំពូមីងលោកតាលោកយាយត្រូវការទិញផ្កាទេផ្កាស្រស់ល្អណាស់មីងទិញផ្កាទេមីងបងស្រីទិញផ្កាទេជួយទិញផ្កាខ្ញុំម្ដងទៅបងខ្ញុំលក់ធូរទេចយអញមើលតែក្មេងស្រីម្នាក់នោះមើលស្រែកលក់ផ្កាអីក៏លឺម្ល៉េះលោកប្រុសនាងស្រែកលឺអញ្ចឹងដោយសារតែនាងប្រពៃនាយលក់ផ្កាយើងដឹងហើយអាចយយើងឆ្ងល់ថាម៉េចបានជានាងស្រែកលឺម្ល៉េះបើលោកប្រុសចង់ដឹងទៅសួរនាងដោយផ្ទាល់ទៅដឹងហើយសួស្ដីនាងលក់អីដែរមិនក៏លោកប្រុសទៅសួរនាងអញ្ចឹងចាសួស្ដីលោកខ្ញុំលក់ផ្កាស្រស់ផ្កាស្អាតតែនាងស្អាតជាងផ្កាទៅទៀតលោកទិញផ្កាដែរទេលោកប្រុសនាងសួរលោកប្រុសយើងដឹងហើយយើងទិញចុះនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះធីតាលោកយកផ្កាមួយណាដែរធីតាពីរោះណាស់ហើយស្រស់ស្អាតដូចទេពធីតាអញ្ចឹង
លោកយកផ្កាមួយណាដែរ ខ្ញុំយកផ្កាកុលាបនេះហើយតើខ្ញុំអាចសួរអីនៅនាងបន្តិចទៀតបានទេ ចាស់លោកមានការឲ្យចង់សួរដែរ អាចយនេះយកលុយនេះទៅទិញរបស់ឲ្យយើងបន្តិច ហើយលោកប្រុសចង់ទិញអីដែរទៀន ឯងទិញអីទិញទៅឆាប់ទៅ ប៉ុន្តែលោកប្រុស អាចយ ប្របាទទៀនខ្ញុំទៅហើយ នាងធីតានាងមានម្ចាស់បេះដូងហើយនៅ ចាខ្ញុំមិនទាន់មានទេនេះផ្កាលោកទាំងអស់5000រៀល ពិតមែនណា ចានេះផ្កាលោក បាទនេះលុយនាងផ្ទះនៅឯណាដែរ លោកសួរធ្វើអី គឺថាខ្ញុំចង់ដឹងព្រោះខ្ញុំនឹងទៅទិញផ្កានាងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង ផ្ទះខ្ញុំនៅចុងភូមិឯណោះផ្កានេះខ្ញុំទៅបេះមកពីភ្នំទេលោកផ្ទះខ្ញុំមិនមានផ្កាទេ បានហើយចុះនាងលក់ផ្កាអស់ពេលណាដែរ ចាផ្កាខ្ញុំលក់មិនសូវដាច់ទេល្ងាចអីទៅអស់ បើអញ្ចឹងខ្ញុំមកយកផ្កានាងទាំងអស់តែម្ដងបានទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាស្រស់ណាស់ ចាពិតមែនឯលោកខ្ញុំប្រកាសជាលក់ផ្កាជូនលោកមិនយកថ្លៃទេទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកតែ50000រៀលតែប៉ុណ្ណោះទេលោក ហើយនេះលុយនាង អរគុណលោកណាស់លោកមានចិត្តល្អមែនលោកឈ្មោះ បានខ្ញុំឈ្មោះបនកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់លោកមេឃុំស័ក អចា តែខ្ញុំអាចជូននាងទៅផ្ទះបានទេ គឺថាមិនសមទៅដឹងលោក មានអីដែលថាមិនសមនោះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្គាល់ផ្ទះនាងនិងស្គាល់នាងឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណោះតា លោកប្រុសខ្ញុំមកវិញហើយទៀន អញ្ចឹងឯងយកផ្កានេះទៅផ្ទះមុនយើងទៅណាយើងជូននាងធីតាទៅផ្ទះ លោកប្រុសមិនក៏ទិញផ្កាច្រើនម៉េះទៀនបើផ្ទះអ្នកប្រុសសិតតែផ្កាពេញនឹងអស់ហើយហ្នឹង កុំសួរនាំច្រើនពេកមើលអាចយឆាប់ប្រមូលយកទៅផ្ទះយើងទៅ បាទលោកប្រុសហើយលោកប្រុសខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ នេះជាផ្ទះនាងហ៎ ចាលោកខ្ញុំរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានបាត់បង់ជីវិតតាំងពីខ្ញុំនៅតូចម្ល៉េះ នាងគួរអាណិតណាស់តែខ្ញុំអាចមើលថែនាងជំនួសឪពុកម្ដាយនាងបានដែរទេ លោកនិយាយលេងសើចទេអីលោកជាកូនអ្នកមានមុខមាត់មិននឹងស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្ញុំត្រឹមជាកូនកំព្រាទៅ ធីតាខ្ញុំមិនគិតលើមានក្រទេព្រោះស្នេហាមិនបានបែងចែកវណ្ណៈនោះទេខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងដោយស្មោះ លោកស្រឡាញ់ខ្ញុំយើងទាំងពីរតែស្គាល់គ្នាមុននេះលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំចឹងម៉េច ព្រោះតែស្នាមញញឹមនិងភាពទន់ភ្លន់របស់នាងទើបធ្វើឲ្យចិត្តនិងបេះដូងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកនាងជាមនុស្សដំបងនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំ ហើយលោកប្រកាសនិយាយលងលំណាស់លោកទៅវិញទៅនៅយូរមិនសមទេ តើអូនព្រមធ្វើជាមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងបងទេធីតា ខ្ញុំគិតមើលសិនក ុំគិតយូរពេកណាអូនបងចាំ បងបតបងមកពីណានឹងទឹកមុខបងសប្បាយរីករាយម្ល៉េះ អូវត្តៃបងទៅមកពីចុងភូមិថ្ងៃនេះបងសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះបងបានចាប់ចិត្តនឹងនារីម្នាក់នាងស្រស់ស្អាតនិងទន់ភ្លន់ណាស់ ចុះនាងជាកូនចាស់អ្នកណាដែរបងខ្ញុំអាចស្គាល់នាងទេ នាងឈ្មោះធីតានាងជាក្មេងកំព្រារស់នៅតែម្នាក់ឯងនឹងលក់ផ្កាស្រស់នៅឯផ្សារ បងបតនេះបងទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងស្រីគ្មានកែឈ្មោះវងតកូលនឹងបែបហ្នឹងមែនទេនេះបើលោកពូដឹងគាត់ច្បាស់ជាមិនពេញចិត្តបងទេ បងមិនគិតលើរឿងហ្នឹងទេប្អូនស្រីបងស្រឡាញ់នាងដោយចិត្តនិងចិត្តមិនគិតថាមានក្រអ្វីទាំងអស់ ក៏ស្រេចតែបងទៅចុះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភចំពោះបងខ្លាចបងអាប់អន់កិត្តិយស បានណាស់ហើយឈប់និយាយពីរឿងហ្នឹងទៅហើយឯងគិតតាណាហ្នឹង ខ្ញុំថាទៅលេងលោកពូតែឥឡូវជួបបងនៅទីនេះហើយខ្ញុំផ្ដាំសួរសុខទុក្ខលោកពូផងខ្ញុំគិតលាបងសិនហើយមានអ្នកផ្ទះនៅទេខ្ញុំសួរបន្តិចចាស់មានអ្នកនាងមានការអីដែរផ្ទះនាងធីតាលក់ផ្កានៅផ្សារនោះអីនៅឯណាទៅនាងស្គាល់ទេ
ចាខ្ញុំនេះហើយឈ្មោះធីតាហើយនេះជាផ្ទះខ្ញុំអ្នកនាងរកខ្ញុំមានការអីដែរណែនាងធីតាកុំប្រហិនតាក់ទងបងប្រុសយើងឲ្យសោះណាកុំខ្លាំងពេកមើលពីឋានៈខ្លួនឯងផងនាងនិយាយពីអ្នកណាខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលនាងនិយាយទេកុំមកធ្វើជាមិនដឹងនាងបានតាក់ទងប្រុសណាខ្លះនាងគួរតែដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយអ្នកនាងជាអ្នកណាមិនក៏មិននិយាយស្ដីថាខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំឈ្មោះវតីជាកូនស្រីតែម្នាក់របស់លោកស៊ុនម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំមកនេះមកប្រមាននាងកុំតាក់ទងបងប្រុសខ្ញុំទៀតអូនិយាយសម្ដៅលើលោកបុតកូនលោកមេឃុំសាន់ត្រូវជាបងប្រុសអ្នកនាងមែនទេមែនហើយកុំមកប្រហើនមិនមើលមុខមើលមាត់មុខមិនសមនឹងសក់មិនសមនឹងក្បាលអ្នកនាងបើមកជេរប្រមាថខ្ញុំព្រោះតែប្រុសឆាប់ចេញឲ្យឆ្ងាញ់បន្តិចព្រោះខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លោះជាមួយអ្នកណាព្រោះតែប្រុសទេអហោសម្ដីខ្លាំងណាស់នាងសម្បត្តិដូចនាងយើងមិនចង់មកចលក់មាត់ជាមួយទេតែយើងមកហាមនាងឯងកុំឲ្យតាក់ទងជាមួយបងប្រុសយើងទៀតហើយចុះគាត់ត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកនាងដែរគ្រាន់តែជាបងប្រុសរបស់នាងក៏ហួងហែងគាត់ម្លេះជាបងប្រុសរបស់យើងនាងគ្មានសិទ្ធិមករញ៉េរញ៉ៃទេហើយអនាគតគាត់ក៏ជាប្តីរបស់យើងដែរហាគ្រាន់តែប្តីនៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនប្តីបច្ចុប្បន្នផងអ្នកនាងក៏ហួងហែងម៉េចអនាគតឬបច្ចុប្បន្នគឺជាប្តីយើងដដែលទេនាងឯងចង់ចាំទុកទៅបើយើងឃើញនាងតាក់ទងបងបុតទៀតយើងមិនទុកនាងឯងទេចានាងកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនចូលចិត្តរបស់អ្នកនាងហើយក៏រត់តែមិនចូលចិត្តឆ្លោះជាមួយអ្នកណាព្រោះតែប្រុសហើយខ្ញុំនិងលោកបុតក៏មិនមានជាអ្វីនឹងគ្នាគ្រាន់តែស្គាល់គ្នាធម្មតាប្រយ័ត្នបន្តិចទៅកុំឲ្យយើងដឹងឲ្យសោះណាបើអស់កាយហើយអ្នកនាងគាត់ទៅវិញបានហើយឈឹយើងមិនចង់នៅប្រហែលទេធំក្លិនក្រនៅជាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះរអើមណាស់កុំរអើមអ្នកក្រអីអ្នកនាងបើអ្នកនាងពិសារាល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាកម្លាំងញើសឈាមចេញពីអ្នកក្រទេយើងមិនខ្វល់ទេព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើហើយយើងជាអ្នកយកលុយទៅទិញអ្នកក្រគ្មានអីអស្ចារ្យឲ្យយើងគោរពទេហើយណាស់ហើយមិនប្រកែកអីជាមួយនាងទេសុំនាងចេញពីផ្ទះខ្ញុំនៅពេលនេះទៅហើយរអើមណាស់ស្មានតែយើងចង់នៅឬសំឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្យល់អីបក់ឯងនឹងកូនស្រីឯងមកដល់ផ្ទះយើងនេះគ្មានខ្យល់អីក្រៅពីខ្យល់នឹកឯងនោះទេសំឡាញ់ហើយសុខសប្បាយជាទេមួយរយៈនេះដូចជាខានជួបគ្នានិយាយរឿងមុខរបររកស៊ីយូរណាស់មកហើយណាមើលតែឯងដូចជាកាក់កបណាអូសុខសប្បាយធម្មតាទេសំឡាញ់អើយជំរាបសួរលោកពូលើកដៃថ្វាយព្រះនៅក្មួយខានជួបក្មួយវតីយូរឡើងពេញកមុំស្ពើងទៅហើយស្រស់ស្អាតដូចជាម្ដាយក្មួយអញ្ចឹងចាស់លោកពូអរគុណលោកពូដែលបានសរសើរក្មួយអៀនឡើងក្រហមមុខហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនក៏មិនឃើញកូនប្រុសឯងគ្នាដូចជាខានឃើញកូនឯងយូរហើយមិនដឹងថាធំពេញកំឡោះសង្ហាកាត់តាមឯងប៉ុណ្ណាទៅណោះចំគ្នាហៅឲ្យកូនគ្នាមួយនេះមិនដឹងជាកាត់តាមនរណាគេទេការងារចំនួនរបស់យើងវាមិនសូវល្វីល្វល់សោះអាចយអើយទៅហៅលោកប្រុសឯងឲ្យមកជួបយើងបន្តិចបាទទៀនគ្នានៅក្មេងនៅសបាយអញ្ចឹងហើយសំឡាញ់មិនទាន់ចង់ឈឺក្បាលនឹងរឿងរកស៊ីអីទេហើយពិបាកណាស់សំឡាញ់អើយបើរកប្រពន្ធឲ្យវាមួយប្រហែលជាវាតតំណែងយើងបានខ្លះបើគិតពីរឿងប្រពន្ធសំឡាញ់ឯងមិនភ្លេចរឿងដែលយើងបានសន្យាកាលនៅពីក្មេងទេមែនទេអូគ្នាមិនអាចភ្លេចបានទៅសំឡាញ់បើកូនវាស្រឡាញ់គ្នាយើងក៏បំពេញសន្យាយើងទាំងពីរទៅណាមួយយើងចាស់អស់ទៅហើយចង់មានចៅមួយគ្រាន់បានហៅតានឹងគេណាគិតដូចខ្ញុំម្លេះសំឡាញ់លោកពូអូនវតីអញ្ចឹងមកដល់យូរហើយមែនទេបានអធិស្ឋានដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាលោកពូមកទើបមិនបានចេញមកទទួលលោកពូឲ្យបានដិតដល់មិនអីទេក្មួយពេញកំឡោះឲ្យស្ដោកត្មងណោះហើយសង្ហាដូចជាប៉ាឯងកាលពីក្មេងអញ្ចឹងបានអរគុណណាស់លោកពូក៏នៅតែសង្ហាមិនចាញ់ក្មេងប្រមាណដែរ
បើថាយើងជុំគ្នាហើយប៉ាមានរឿងចង់និយាយជាមួយឯងបន្តិចនិយាយពីរឿងរៀបការរបស់ឯងជាមួយនឹងក្មួយវតីតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរនេះប៉ានិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកអូនវតីដូចជាប្អូនស្រីបង្កើតតើខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាកើតទៅមែនទេអូនវតី ខ្ញុំមកតាមតែចាស់ទុំទេណាបងបត់មិនហ៊ានប្រកែកនឹងគាត់ទេ ប៉ានឹងម៉ាក់ឯងបានសន្យាជាមួយលោកសុនកាលពីម៉ាក់ឯងនៅរស់ថានឹងធ្វើជាតឡងនឹងគ្នាប៉ាមិនចង់ឲ្យខុសសន្យាទេណាកូនរឿងនេះជាការសន្យារបស់លោកប៉ាតែបើកូនមិនព្រមទេប៉ាមិនអាចចាប់បង្ខំបានទេលោកប៉ាខ្ញុំសុំទោសលោកប៉ាសុំទោសលោកពូខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងវតីបានទេកូននេះវាមិនគិតចង់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដោយសារតែវាម្ដងសោះ លោកពូកុំខឹងអីខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោកពូបងបត់មិនព្រមរៀបការនឹងខ្ញុំដោយសារតែបងបត់បានមើលឃើញស្រីម្នាក់នៅចុងភូមិណោះនាងជាក្មេងកំព្រា ស្អីគេក្មេងកំព្រា ចាស់លោកពូនាងរស់នៅម្នាក់ឯងនឹងលក់ផ្កានៅតាមផ្សារមិនមានអីស័ក្តិសមនឹងបងបត់ទេបើលោកពូមិនដោយឲ្យបងបត់ទៅរញ៉ៃជាមួយនាងនោះច្បាស់ជាអាប់អោនកិត្តិយសគ្រួសារយើងហើយណាលោកពូ មិនអីទេក្មួយរឿងនេះទុកឲ្យពូចាត់ការសម្បត្តិត្រឹមឋានៈក្មេងកំព្រាក្រលហាមមិននឹងអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងក្មួយបានពូមិនព្រមឲ្យកូនបត់យកស្រីបែបនឹងមកធ្វើជាប្រពន្ធទេមែនហើយសម្លាញ់កូនស្រីខ្ញុំទាំងឆ្លាតទាំងពូកែស្រស់ស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនអស់ទៅប្រៀបអីនឹងក្មេងស្រីសម្រែបែបនឹងនោះកុំបារម្ភអីសម្លាញ់ទុកឲ្យគ្នាជាអ្នកចាត់ការរឿងនេះធីតានៅផ្ទះទេខ្ញុំសីហាណាសីហាចាខ្ញុំនៅផ្ទះខានជួបគ្នាយូរហើយអាចសុខសប្បាយជាទេសីហា ខ្ញុំសុខធម្មតាទេធីតានេះខ្ញុំបានទិញផ្លែឈើយកមកឲ្យធីតាខ្លះដែរមើលទៅធីតាស្គមស្គាំងណាស់ខានជួបតែប្រហែលខែសោះអរគុណហើយសីហាខ្ញុំមានស្គមឯណាសាច់ឈាមបែបនេះគេថារាងស្អាតទៅវិញទេសីហាឯងមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេឯងកាលពីមុនមានសាច់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ឯងចូលចិត្តនារីមានសាច់អញ្ចឹងខ្ញុំខុសស្តង់ដារឯងហើយមើលទៅហើយនិយាយលេងទេអត់អីទេបើធីតានិយាយមែនខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំក៏ធីតានេះអូនកំពុងនិយាយជាមួយនរណាគេហ្នឹងលោកបត់លោកមកទីនេះធ្វើអីមិត្តខ្ញុំសីហាគេមកលេងខ្ញុំតើសីហានេះលោកបត់ក៏របស់លោកមេឃុំសាក់នៅក្នុងភូមិយើងនេះសួស្ដីលោកបត់ធីតានេះជាលោកបត់ត្រូវជាសង្សារឯងមែនទេគឺថាណែមែនហើយខ្ញុំជាសង្សារធីតាបើអត់ការអីទេលោកទៅវិញចុះខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយធីតាបន្តិចលោកបត់នាងខ្ញុំមិនទាន់ថាមិនទាន់អីអូននេះអូននៅអៀននឹងបងទៀតអីពៅមាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាហើយណាមិនរំខានអ្នកទាំងពីរទេខ្ញុំទៅសិនហើយណាធីតាចាគឺថាសំទោសផងណាសីហាដែលមិនបាននិយាយគ្នាជាមួយឯងយូរថ្ងៃក្រោយមកលេងខ្ញុំទៀតណាបាននេះអូនចង់ឲ្យគេមកលេងទៀតហ៎បងមិនព្រមទេអូនត្រូវតែនិយាយជាមួយបងតែម្នាក់ត្រូវតែឲ្យបងមកលេងអូនតែម្នាក់គុណបានហើយលោកបត់ឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខលោកទៀតទេធីតាមិនក៏អូននិយាយបែបនេះដាក់បងធ្វើអីខុសហ៎ខ្ញុំមិនជាសង្សារលោកទេលោកគិតតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនទាន់បានយល់ព្រមនឹងលោកទេណាឈប់មករញ៉េរញ៉ៃនឹងខ្ញុំទៀតនេះធីតាមិនបានស្រឡាញ់បងបន្តិចទេមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកទេបើខ្ញុំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់លោកទៀតគូដណ្ដឹងលោកច្បាស់ជាលឹកតបមកកំទេចផ្ទះខ្ញុំហើយនេះធីតានិយាយពីអីហ្នឹងគូដណ្ដឹងស្អីបងមិនទាន់មានគូដណ្ដឹងទេហើយក៏មិនដែលមានស្រីឯណាមកឲ្យបងលងស្រឡាញ់ដូចជាអូនដែរកាលពីម្សិលមិញមានស្រីម្នាក់គេមករករឿងខ្ញុំដល់ផ្ទះនាងឈ្មោះវតីជាកូនលោកសុនតើលោកស្គាល់នាងទេវតីនាងជាកូនលោកពូសុនដែលត្រូវជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប៉ាបងហើយបងចាត់ទុកនាងដូចជាប្អូនស្រីអញ្ចឹងបងមិនបានគិតអីទៅលើនាងទេលោកនិយាយនេះជាការពិតទេឬក៏លោកចង់កុហកខ្ញុំបងសុំស្បន់ថាបើបងកុហកអូនសូមឲ្យបងរស់នៅគ្មានអូនមិនបានទៅចុះ
ពាក្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សប្រុសមិនចុកជាការទេវាគ្រាន់តែជាសម្លេងដែលនិយាយចេញមកតាមខ្យល់ហើយក៏រសាត់ទៅបាត់ បងនឹងឲ្យប៉ារបស់បងមកចូលទៅដឹងអូនដើម្បីបញ្ជាក់ថាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនមិនបានកុហកអូនទេ លោកក៏ឆាត់ធ្វើវាទៅខ្ញុំនឹងរងចាំមើល ល្អអូនចាំមើលចុះបងនឹងធ្វើឲ្យអូនឃើញពីក្តីស្រឡាញ់របស់បងបងប៉ានិយាយជាមួយឯងឲ្យហើយណាបើឯងមិនតាមប៉ារឿងរៀបការជាមួយនឹងក្មួយវតីទេឯងកុំគិតថាប៉ាព្រមឲ្យឯងរៀបការជាមួយនឹងនរណាឲ្យសោះប៉ាតើនេះសម័យអីទៅហើយមិនបានជចូលចិត្តចាប់បង្ខំកូនម្លេះខ្ញុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករអនាគតរបស់ខ្ញុំមិនមែនប៉ាជាអ្នកសម្រេចទេឯងចង់រើសអនាគតរបស់ឯងដែលក្រលហាមរកទៅដីម្ដុំគ្មាននឹងមែនទេអាប៉ុនមិនបានជាប៉ាដឹងតែខ្ញុំចង់ធ្វើបែបហ្នឹងយើងដឹងអស់ហើយក្មួយវតីនិយាយប្រាប់យើងអស់ហើយបើបែបនោះមែនតើប៉ាគិតយ៉ាងម៉េចយើងមិនព្រមឲ្យកិត្តិយសមុខមាត់គ្រួសារយើងទៅប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងអ្នកក្រទេនេះប៉ាកំពុងតែរើសអើងអ្នកក្រហើយមែនទេកាលប៉ានៅជាមួយម៉ាក់ប៉ាក៏គ្មានអីដែរយើងក៏ធ្លាប់ក្រដែរតែប៉ាទម្រាំតែយើងមានបានដល់សពថ្ងៃនេះគឺមកពីការខំប្រឹងកាត់ចេញពីការរករបស់យើងនឹងហើយប៉ាប៉ុនឯងចង់បដៅយើងផងមែនទេខ្ញុំមិនហ៊ានដល់ថ្នាក់មកបដៅប៉ាខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប៉ានឹកឃើញកាលពីមុនដែលយើងធ្លាប់ក្រលំបាកតែប៉ុណ្ណោះកុំយករឿងពីមុនមកនិយាយជាមួយប៉ាពេលនេះបច្ចុប្បន្នប៉ាមិនមែនក្រដូចពីមុនទៀតទេហើយប៉ាក៏មិនចង់ឲ្យកូនមានភាពក្រខ្សត់ព្រោះតែយកប្រពន្ធក្រអញ្ចឹងដែរខ្ញុំយកប្រពន្ធមកចាប់ដៃគ្នារកស៊ីមិនមែនខ្ញុំយកប្រពន្ធមកដេកចាយទ្រព្យប៉ាទេប៉ាមិនព្រមគ្មានថ្ងៃប៉ាព្រមទេបើប៉ាមិនព្រមខ្ញុំនឹងមិនស្នងតំណែងការងារប៉ាទេប៉ាឲ្យចอยស្នងតំណែងការងារប៉ាចុះលោកប្រុសនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនលោកប្រុសបិទមាត់ទៅអាចอยឯងគំរាមប៉ាមែនទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ាតែបើប៉ាមិនព្រមខ្ញុំមានតែធ្វើអញ្ចឹងចុះលោកសុនវិញនោះប៉ាមានមុខអីទៅនិយាយជាមួយគេបើប៉ាមិនបានធ្វើតាមពាក្យសន្យាបែបនេះណាមួយចំនួនរបស់យើងនឹងលោកសុនជាការរកស៊ីតែមួយបើគេមិនព្រមគ្រួសារយើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅលោកប៉ាកុំបារម្ភអីខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អីនោះទេចាំខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយគាត់រួចសុំទោសគាត់ជំនួសប៉ាចុះបើថាអញ្ចឹងតាមនឹងទៅណាប៉ាមិនបខំឯងពេកទេអរគុណលោកប៉ាជំរាបសួរលោកពូសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយជាទេក្មួយបុតហើយមានការអីបានជាមករកពូដល់ផ្ទះទាំងព្រឹកអញ្ចឹងនោះបាទលោកពូខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយលោកពូរឿងខ្ញុំហើយនឹងអូនវតីកូនក្មួយបុតមកលេងចាប៉ាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមានរឿងសំខាន់ចង់ជម្រាបដល់លោកពូហើយនឹងអូនវតីគឺថាខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងអូនវតីបានទេព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកវតីដូចជាប្អូនស្រីហើយពេលនេះខ្ញុំក៏មានមនុស្សដែលខ្ញុំពេញចិត្តរួចហើយដែរខ្ញុំនឹងរៀបការឆាប់នេះប៉ារបស់ក្មួយបានដឹងរឿងនេះហើយមែនទេបានគាត់បានដឹងរួចហើយគាត់ក៏អនុញ្ញាតផងដែរហើយខ្ញុំក៏សុំទោសលោកពូជំនួសប៉ារបស់ខ្ញុំផងដែលប៉ារបស់ខ្ញុំមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យារបស់គាត់កាលពីមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូយល់ព្រមនឹងមិនប្រកាន់ខឹងនឹងគ្រួសារខ្ញុំផងចុះមិនអីទេពូមិនប្រកាន់ខឹងទេបើជ្រុលជាក្មួយមិនបានស្រឡាញ់កូនពូទៅហើយទោះបីរៀបការរួមរស់ជាមួយគ្នាក៏វាមិនកើតដែរចុះអូនវតីនោះបងចាត់ទុកអូនដូចជាប្អូនស្រីបងហើយបងសង្ឃឹមថាប្អូននឹងទុកបងដូចជាបងប្រុសដែរណាចាបងបតខ្ញុំក៏ចាត់ទុកបងដូចជាបងប្រុសដែរបានអរគុណលោកពូនិងអូនវតីណាស់ដែលមិនប្រកាន់ខឹងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញហើយបានក្មួយសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាលោកប៉ាខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំមិនព្រមចាញ់នាងធីតានឹងទេប៉ាខ្ញុំមិនព្រមហើយកូនចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើក្មួយបត់គេមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយនោះ
លោកប៉ាត្រូវតែចាត់ការនាងនឹងចេញបើគ្មាននាងនឹងណាបងបាត់នឹងត្រឡប់មកស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនខានទេប៉ាត្រូវតែបដៅនាងនឹងឲ្យកូន បើយើងទៅធ្វើបាបគេយើងខុសណាកូនអាចនឹងជាប់ទោសពីបទធ្វើបាបនិងបំពានរាងកាយគេដល់ពេលនោះប៉ាជួយឯងមិនបានទេណាហើយកូនបើក្មួយបត់ជាគូនឹងកូនគង់តែបានជួបទេបដ ாய் តាមនឹងទៅណាកូន ខ្ញុំមិនព្រមចាញ់នាងនឹងទេ វត្តៃកូនហើយឯងចង់ទៅណានឹងកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យប៉ាខ្មាស់គេឲ្យសោះណាបើមិនអញ្ចឹងទេប៉ានឹងកាត់កាល់ឯងចោលហើយវត្តៃ នេះគ្នារបស់ពួកឯងមានតែពីរនាក់នឹងទេហ៎ បាទនាងខ្ញុំមានតែពីរនាក់ទេតែធានាការងារជូននាងយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនឲ្យនាងខកបំណងទេ ល្អណាស់យើងជួលពួកឯងមកនេះយើងចង់ឲ្យពួកឯងទៅធ្វើបាបមនុស្សម្នាក់ អ្នកណាដែរបានប្រាប់មកចុះខ្ញុំនឹងលេងវាឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលនាងជួលពួកខ្ញុំមែនទេអាប៉យ មែនណាអាធុន ពួកឯងទាំងពីរឆាប់តែចាត់ការស្រីម្នាក់ក្នុងរូបនេះឲ្យយើង ហេអាធុនស្រីម្នាក់នេះមុខស្តៀងដូចធ្លាប់ឃើញនៅណាអញ្ចា អញធំដែលឃើញទេឯងកុំចេះតែនិយាយមើល បើពួកឯងចាត់ការនាងបានល្អឲ្យយើងមិនធ្វើឲ្យយើងខកបំណងយើងមានរង្វាន់ឲ្យពួកឯងបន្ថែមទៀត បាទនាងខ្ញុំនឹងអាប៉យមិនធ្វើឲ្យនាងខកបំណងទេនាងទុកចិត្តស្នាដៃពួកខ្ញុំចុះ ល្អណាស់ឆាប់ចាត់ការនៅយប់នេះទៅយើងពិតជាចង់ឃើញណាស់ថានាងនឹងហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយើងទៀតទេ បាទនាង នេះអាប៉យអញបិទមុខអញ្ចឹងអញមើលអញស្គាល់អត់ អញមើលឯងមិនស្គាល់ទេចុះឯងមើលអញស្គាល់អត់ចុះ អញមើលមិនស្គាល់បើឯងដូចចោលអញ្ចឹងនោះ យេអានេះឯងមកផ្ទះគេទាំងយប់បែបហ្នឹងបើមិនមែនឲ្យធ្វើចោលឯងប្រុងមកធ្វើអីចុះ មែនតើអាប៉យឯងចាំមើលផ្លូវនៅទីនេះហើយណាអញនឹងចូលទៅចាប់នាងយកមកយល់ទេអាប៉យ អញយល់ហើយឯងឆាប់ទៅអញនៅមើលផ្លូវឲ្យលឿនបន្តិចណាអញខ្លាចមានគេមកតន់ណាវើយ អញជាអ្នកណាចូលមកក្នុងផ្ទះយើងធ្វើអីឆាប់ចេញទៅ អញជាចោរនៅស្ងៀមតែហ៊ានតែស្រែកអញនឹងសម្លាប់ចោលហើយ ចៅកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអីខ្ញុំគ្មានអីឲ្យឯងទេខ្ញុំគ្មានអីឲ្យឯងយកទេ ងាត់មាត់កុំស្រែកលូពេកមើលប្រយ័ត្នមានគេដឹងនឹងអញច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេ អញចង់បានអីអញឆាប់យកឲ្យចេញទៅ អញចង់បាននឹងឯងអាយ៉ាសាច់សខ្ចីស្អាតណាស់តើមិនសមជាមានរឿងជាមួយនរណាគេសោះ ឯងនិយាយអីមានរឿងជាមួយអ្នកណា កុំសួរដេញដោលច្រើនឆាប់មកតាមយើងមក ឆាប់ឡើងអាធុនមានគេមកហើយអាធុនមានគេមកហើយ ពួកឯងឈប់ភ្លាមឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងឆាប់ដោះលែងនាងទៅ លោកបុតជួយខ្ញុំផងលោកបុត កុំភ័យអីអូនបងមកជួយអូនហើយឆាប់លេងនាងភ្លាមទៅពួកអាដែងយើងមិនលេងឯងចង់ធ្វើអីយើងបើឯងខ្លាំងហក់មកអាប៉យឆាប់ចាត់ការទៅយើងទុកចិត្តលើឯងហើយ ពួកឯងឆាប់លេងយើងទៅប៉ារបស់លោកបុតគឺជាប៉ូលីសពួកឯងមិនខ្លាចជាប់គុកទេឬ អាប៉យឯងកុំជឿវាអីចាត់ការវាទៅពួកឯងនេះមិនស្គាល់ស្លាប់មែនប៉ាលោកពូអូនវតីមិនក៏ទាំងអស់គ្នាមកទីនេះពួកយើងមកទីនេះគឺលោកសុនបានប្រាប់រឿងដល់ប៉ាទាំងអស់ហើយពួកយើងមកទីនេះក៏ដើម្បីប្រាប់រឿងនេះដល់ឯងដែរ បងបាត់ខ្ញុំសុំទោសដោយសារតែចិត្តខឹងរបស់ខ្ញុំនិងការប្រច័ណ្ឌរបស់ខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងបាត់បានជាខ្ញុំមកធ្វើរឿងបែបនេះធីតាខ្ញុំសុំទោសកុំចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអីខ្ញុំដឹងខុសហើយ ក្មួយធីតាពូក៏សុំទោសក្មួយដែរមកពីពូរើសអង្គវណ្ណៈមានក្រទើបរឿងនេះកើតឡើងចំពោះក្មួយបែបនេះ ចាមិនអីទេលោកពូអ្នកនាងវតីក៏ដឹងកំហុសហើយខ្ញុំក៏មិនប្តឹងអីដែរហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់មានរបួសអីទេបងបាត់អរគុណបងហើយដែលបងមកជួយខ្ញុំទាន់ពេល បងសប្បាយចិត្តណាស់ទីបំផុតអូនធីតាព្រមហៅបងថាបងហើយ
នេះបញ្ជាក់ថាអូនធីតាព្រមស្រឡាញ់បងហើយហៀហីអាកូននេះវើយវាបានក្មួយធីតាហៅបងមួយម៉ាត់វាលេងខ្វល់រឿងអីទាំងអស់ហើយមើលទៅលោកប៉ាមកពីខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកធីតានិងលោកបុត្របានរៀបការនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខចំណែកឯនាងវតីវិញក៏បានស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតរៀងទៅដែរចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណ